Hello students, today we are going to start a very simple and easy chapter of a paper first, that is the determinants and matrices. Okay, in the chapter determinant and matrices, first we see the all concepts of the determinant. Okay, determinant, here you have already studied the determinant about the determinant of order 2. Okay, here determinant of order 2, see carefully. Here it is a determinant, it is arrangement of 4 numbers in a 2 rows and 2 columns. Okay, you have already studied in a class 10, and by using the determinant you can solve the simultaneous linear equation of a 2 variable, that is x and y. Okay, by using the Cramer's rule. By using Cramer's rule, that means by using the determinants. Okay, here now in this chapter we have see the determinant of order 3. Okay, here it is order 2, that means 2 rows and 2 columns. Okay, here it is a rows. Okay, आडव्या लाईन म्हणजे रो आणि उभ्या लाईन म्हणजेच काय कॉलम. Okay, in this chapter we have to learn how to find the determinant of order 3, that means the 3 rows and 3 columns, that means arrangement of 9 numbers in 3 rows and 3 columns. Okay, here and then after then the application of the determinant of order 3, that is the solution of linear equation by using the Cramer's rule, area of triangle. Okay, here we can see then after. Okay, here first here you very well known the how to find the determinant of order 2. Okay, here it is a determinant of order 2, it is multiplication of these two terms. Okay, here 2 into 1 minus 5 into 2, and that means 2 minus 10, and then it is a minus 8. It is the value of this determinant. Determinant, it is a unique value of a number of arrangement of a numbers in a rows and columns, but here row number and column numbers are the same, that means 2 rows and 2 columns. Here 2 rows and 2 columns. Now we will learn it is a how to find the determinant of order 3. Here see carefully, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. We can take these 9 numbers and we want to find the determinant of this number. Here you have already studied this determinant. तुम्हाला हा determinant जर जमत असला, हा determinant जर माहित असला तर 3/3 चा determinant काढणं सुद्धा खूप सोपं आहे. ओके, फक्त तुम्ही फर्स्ट स्टेप लक्षात राहू द्या. ओके, here it is a 3/3 determinants. Okay, here 3 rows and 3 columns. Okay, here there are 6 ways to find the determinant. Okay, here by 3 rows and 3 columns. Okay, there are the 6 ways. We have studied only one method, that is we take the first row. Okay, here हा determinant काढण्यासाठी तुम्हाला आणखीन 6 मेथड्स आहेत, पण 6 मेथड आपण शिकणार नाहीत, काय नाही, तेही तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सांगणार 6 मेथड कोणते आहेत. पण डिटरमिनंट काढण्यासाठी आपण फक्त एकच मेथड यूज करणार, फक्त फर्स्ट रो घेऊ, एक्सपान्शन विथ फर्स्ट रो. इट इज अ पहिली आडवी लाईन, फर्स्ट रो, इट इज 1 2 and 3. आणि डिटरमिनंट काढतो वेळेस लक्षात काय ठेवायचं. ओके, फक्त फर्स्ट डिटरमिनंट पहा, तुम्हाला 2/2 डिटरमिनंट येते, हे तुम्ही 10वीला शिकलेले आहेत. ओके, आता 3/3 डिटरमिनंट मध्ये काय तेवढंच पहा फक्त. ओके, हियर सी केअरफुली. नाउ हियर टेक अ फर्स्ट रो, it is 1 2 and 3. Okay, first row it is 1 into determinant of 1 च्या मल्टिपल मध्ये डिटरमिनंट घ्यायचा आहे. 1 into determinant of by eliminating the row and column of 1. हा 1 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, दॅट इज उभी लाईन आणि आडवी लाईन सोडून द्या. ओके, उरलेल्या नंबरचा डिटरमिनंट घ्या. 1 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलं काय 5 6 8 and 9. सी केअरफुली, it is 1 into upon determinant. We want to find the determinant by using the first row. In the first row there are 3 elements, 1 2 and 3. Okay, here 1 into this determinant, and this determinant obtained by deleting the row and column of the number 1. Okay, then 2, here see carefully, here the 1 number we take as it is, then change the sign of the number 2. ओके, मिडलच्या नंबरचा साइन चेंज करा. +2 असलं तर हेअर -2 घ्या, इथं -2 असलं तर +2. ओके, फर्स्ट अँड थर्ड नंबर ॲज इट इज. अगेन 2 च्या मल्टिपल मध्ये काय घेणार,
तर 2च्या मल्टिपलमध्ये पुन्हा तीच प्रोसिजर. हिअर हा डिटरमिनंट कोणता आहे, 1चा रो आणि कॉलम सोडून दिल्यावर डिलीट द रो अँड कॉलम ऑफ द एलिमेंट 1 अँड देन फाइंड द डिटरमिनंट. ओके, नाउ हिअर सेम डिलीटिंग द रो अँड कॉलम ऑफ एलिमेंट 2. या 2ची आडवी लाईन आणि उभी लाईन सोडून द्या. ओके, हिअर 2ची आडवी लाईन आणि उभी लाईन सोडून द्या. उरलं काय, 4 6 7 9. देन डिटरमिनंट ऑफ 4 6 7 9. थर्ड नंबर ॲज इट इज. +3 असला तर +3, -3 असला तर -3. हिअर इट इज अ +3 अँड अगेन सेम प्रोसिजर. डिलीट द रो अँड कॉलम ऑफ द एलिमेंट 3 अँड फाइंड द डिटरमिनंट. हिअर डिलीट द रो अँड कॉलम. ओके, इट इज एलिमेंट 3, इट इज अ रो अँड इट इज कॉलम. या 3चा रो आणि कॉलम सोडून द्या आणि उरलेल्याचा डिटरमिनंट काढा. इट इज अ 4 5 7 अँड 8. ओके, इट इज अ डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 3/3. ओके, ऑर्डर 3. इट इज डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 3, इट इज डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 2. हिअर तुम्हाला जर ऑर्डर 2चा डिटरमिनंट येत असला तर फक्त ही एवढी एकच स्टेप पाहायची. बाकी दादा पुढचं कॅल्क्युलेशनच आहे. 1 into इट इज अ 2 into आणि हा डिटरमिनंट कसा काढायचा आहे माहितच आहे. ओके, हिअर सी केअरफुली. नाव इट इज अ 1 into देन डिटरमिनंट ऑफ दिस 2/2. 5 into 9 इट इज अ 45 minus 8 into 6 it is a 48. Okay, then minus 2 into 9 into 4 36 and then minus या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन it is 42. Okay, then again plus 3 into 32 and here minus 35. Okay, see carefully. Here फक्त तुम्ही फर्स्ट स्टेप लक्षात घ्या. पहिला एलिमेंट हा पहिला एलिमेंट. देन पहिल्या एलिमेंटच्या मल्टिपलमध्ये एक डिटरमिनंट घ्यायचा आहे. मग तो डिटरमिनंट कोणता, तर पहिल्या एलिमेंटचा पहिला रो. ओके, हिअर फर्स्ट रो केअरफुली पहा. 1 2 3. 1 2 आणि 3च्या मल्टिपलमध्ये एक डिटरमिनंट. ओके, 1च्या मल्टिपलमध्ये एक डिटरमिनंट, 2च्या मल्टिपलमध्ये एक डिटरमिनंट आणि 3च्या मल्टिपलमध्ये एक डिटरमिनंट. देन इन द इट इज 1 into 1च्या मल्टिपलमध्ये कोणता डिटरमिनंट घ्यायचा, तर 1चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलेल्याचा डिटरमिनंट हा झाला डिटरमिनंट. देन मधल्याचा साईन बदला. ओके, हिअर इट इज अ 2, देन यू टेक -2. जर इथं -2 असतं तर इथं +2 घेतलं असतं. ओके, हिअर देन -2 आणि -2 into पुन्हा या 2चा कॉलम आणि रो, 2ची उभी लाईन आणि आडवी लाईन सोडून द्या, उरलेल्याचा डिटरमिनंट 4 6 7 9. देन +3. हे +3 असलं तर +3, -3 असलं तर -3. फक्त साईन चेंज कोणत्या नंबरचं करायचं, मधल्या नंबरचं. ओके, अँड देन अगेन 3चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलं काय 4 5 7 8. 4 5 7 8 आणि हा 2/2चा डिटरमिनंट तुम्हाला काढता येते. ओके, देन 2/2चा डिटरमिनंट काढला. आता फक्त कॅल्क्युलेशन. इट इज 1 into इट इज -3. 45 minus 48 it is -3. -2 into 36 minus 42 again it is -6 and plus 3 into -3. See carefully. Okay, and then it is -3 plus 12 and it is -9. Okay, and it is a value of determinant, it is 0. Okay, the value of this determinant is 0. It is a 3/3 determinant. Concept फक्त पहा. ओके, यार आपण प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये काही ही स्टेप लिहिणार नाहीत, हे कॅल्क्युलेशन तोंडीच करणार. 1च्या मल्टिपलमध्ये काय डिटरमिनंट घेणार, त्याचा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलेल्याचा डिटरमिनंट दॅट इज 5 into 9 6 into 8. सरळ इथे लिहून टाकायचं. मधल्याचा साईन बदला, पुन्हा त्याचा रो आणि कॉलम सोडून द्या, 4 6 7 9. याचा डायरेक्ट डिटरमिनंट 4 into 9 minus 6 into 7. देन +3 ॲज इट इज घ्या, प्लस असलं तर प्लस, मायनस असलं तर मायनस. पुन्हा रो आणि कॉलम सोडून द्या, 4 into 8 5 into 7. इट इज 5 into 7 and it is a determinant. ओके, यार आता हा झाला तुमचा 3/3 डिटरमिनंट. बस हा एवढा एकच कन्सेप्ट नवीन आहे, बाकी मग कॅल्क्युलेशनच करायचं मला, बेरीज वजाबाकी गुणाकार. ओके, सिम्पल कन्सेप्ट. 2/2चा डिटरमिनंट तुम्हाला माहिती आहे, 3/3चा काढा आणि 3/3चा या पद्धतीने काढायचं आहे. 3/3चा डिटरमिनंट युजिंग द फर्स्ट रो. ओके, याला 6 मेथड्स आहेत. फर्स्ट रो घेऊ शकता, सेकंड रो घेऊ शकता, थर्ड रो घेऊ शकता, किंवा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम आणि थर्ड कॉलम. ओके, 6 वेनं डिटरमिनंट काढता येते, पण डिटरमिनंट काढण्यासाठी सगळ्यात जास्तीत जास्त हीच मेथड यूज करणार. त्या 6 मेथड कोणत्या आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणारच आहेत, पण तुम्ही डिटरमिनंट काढण्यासाठी फक्त ही मेथड लक्षात राहू द्या. मग आता तुम्हाला 2/2चा डिटरमिनंट माहिती आहे, हा झाला तुमचा 3/3चा डिटरमिनंट. ओके, हिअर 1 into this
2 इंटू दिस डिटरमिनंट. ओके, हा डिटरमिनंट फक्त सुरुवातीला लक्षात राहूया, नंतर आपण हे लिहिणारच नाहीत. डायरेक्ट ही स्टेप लिहिली तरी चालते किंवा डायरेक्ट त्या दोन्हीचे सबट्रॅक्शन लिहिली तरी चालते. ओके, ते नंतर प्रॉब्लेम करीत घेणारच आहे. ओके, अँड देन 0 is a value of this determinant. Okay, it is a determinant of order 3. Okay, आपण in particular एक इथं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. इन जनरल डिटरमिनंटचे डेफिनेशन लिहून घेऊ. ओके, हिअर डिटरमिनंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 9 नंबर. हिअर A11, A12, A13. आता हे 11, 12, 13 काय, 11, 12, 13 असं नाही. 11, 12 and 13. फर्स्ट नंबर इज अ रो नंबर अँड सेकंड नंबर इज अ कॉलम नंबर. दॅट मीन्स इट इज अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, it is a first row second column and it is first row third column. Then A21, A22 and it is A23. Then A31, A32 and it is A33. Okay, it is a number. That means it is 8. The position of 8, position of this element 8, okay, are 9 numbers are the elements of the determinant. The position of element 8, it is a third row second column. Here row आडवी line. Okay, here row म्हणजे काय, it is R1, R2 and it is R3. Okay, and here it is C1, C2 and it is C3. Okay, here column 1, column 2 and column 3. It is row 1, row 2 and row 3. Here position of this element, it is it is third row second column. Position of 7, it is a third row first column. Okay, third row first column, that means 3 1. Third row first column, it is a 3 1. It is a 2 2, that means second row second column. Okay, it is a position of element. Okay, now here then the determinant, the value of determinant can be written here A11 into determinant of A22, A23, A32, A33. See carefully. Okay, here A11, okay, we can find determinant about, it is a first row. Then A11 च्या मल्टिपल मध्ये एक डिटरमिनंट घेतला, हा A11 च्या मल्टिपल मधला डिटरमिनंट. ओके, देन ए चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलेल्याचा डिटरमिनंट हा झाला डिटरमिनंट. देन मधल्याचं साइन चेंज करा, नंबर 2, इट इज A12. अगेन सेम, डिलीट द कॉलम अँड रो ऑफ A12 अँड देन इट इज A21 अँड A23, A31 and A33. See carefully. A21, A23, 31 and it is 33. And last element it is plus A13 and determinant. Or 1 3, that means first row and third column सोडून द्या. Here first row second column सोडून दिला. Here first row first column सोडून दिला. आता फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम सोडून द्या, उरलेले हे 4 एलिमेंट. इट इज A21, A22, A31 and A32. Then it is a determinant. It is a definition of the determinant. Okay, in general. Okay, in particular we take the numbers and find the determinant, and it is a value of the determinant. Okay, see carefully this. Okay. Now we see some examples. Now here we see some examples. Find the value of following determinants.
Okay, here see carefully. First example, here 2 minus 1 minus 3 4 1 0 5 2 1. Okay, here it is a determinant of order 3. Okay, in a class 10 you all learn it is a determinant of order 2. It is a determinant of order 2. Now we find the value of this determinant, expansion of the determinant about the first row. Okay, see carefully here. It is a 2 first row, the elements of the first row it is a 2 minus 1 and minus 3. Okay, then 2 च्या मल्टिपल मध्ये एक डिटरमिनंट घेणार, मायनस 1 च्या मल्टिपल मध्ये एक डिटरमिनंट आणि मायनस 3 च्या मल्टिपल मध्ये एक डिटरमिनंट. पण फर्स्ट अँड थर्ड एलिमेंट ॲज इट इज, फर्स्ट इट इज अ +2, वी कॅन टेक +2. इट इज अ थर्ड एलिमेंट -3, इट इज अ -3. सेकंड एलिमेंट हा मधला एलिमेंट याचं साईन चेंज करा. इथं -1 आहे तर इकडे घेते वेळेस काय घेणार +1 आणि +1 असतं तर -1. नाव या 2 च्या मल्टिपलमध्ये काय घेणार तर 2 च्या मल्टिपलमध्ये असा डिटरमिनंट की या 2 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, हे 2 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलेला डिटरमिनंट इट इज अ 1 0 2 1. देन याचं साईन चेंज करा, -1 इट इज -1 आहे, हिअर इट इज साईन चेंज, इट इज अ +1 इंटू अगेन याचा रो आणि कॉलम सोडून द्या, हिअर उरलं काय 4 0 5 1, determinant of 4 0 5 1. Then -3 third element as it is, again here 4 1 5 2 and now calculate. Okay, बस ही एवढी एक स्टेप नवीन आहे, बाकी सगळं कॅल्क्युलेशन जुनंच आहे. 2/2 चा डिटरमिनंट काढता येते, बेरीज वजाबाकी गुणाकार करता येते. ओके, हिअर नाव फक्त हे लक्षात घ्या, फर्स्ट रो. ओके, फर्स्ट रोचे 3 एलिमेंट, मधल्या एलिमेंटचं फक्त साईन चेंज करा. नाव इट इज अ 2 इंटू 1 minus 0, here 1 and it is -0, plus 1 into 4 minus 0, 4 minus 0 and -3 into 8 minus 5, 8 and -5, and then it is 2 into 1 plus 1 into 4 and -3 into 3. See carefully. And then it is 2 plus 4, it is 2, 4, it is -9. And then it is a 6 and -9, it is a value of this determinant, it is a -3. Okay, see carefully. Okay, now we take one more example. Find the value of determinant -2 5 and it is 2 1 1 5 3 1 and it is suppose 2. We can find the value of this determinant. Here we can write here directly without this step, we can directly write this step. Okay, here 2 into eliminate the row and column of the element and obtain the determinant, it is 1 0 2 1 1 0 2 1 and then 2 into multiply this determinant. -1 change the sign, it is a +1 and again -1 into the determinant obtained by deleting the row and column of that element. -1 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलं काय 4 0 5 1. ओके, हिअर इथं आता डायरेक्ट लिहू, फर्स्ट अँड थर्ड एलिमेंट ॲज इट इज, मधल्या एलिमेंटचं साईन चेंज करायचं. हिअर -2 इंटू, सी केअरफुली. ओके, -2 इंटू या 2 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलं काय 1 5 1 2 हा डिटरमिनंटला, इट इज अ 2 -5 2 अँड -5. देन मधल्याचं साईन चेंज करा, इट इज अ -5. अगेन 5 चा रो आणि कॉलम सोडून द्या, उरलं काय 1 5 3 2. ओके, 1 5 अँड 3 2, कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित व्हा. 1 इंटू 2 2 अँड 3 इंटू 5 इट इज 15, दॅट मीन्स 2 -15 2 -15 अँड अगेन +2. तिसरा एलिमेंट प्लस आहे, प्लसच लिहा, मायनस असला मायनस लिहा, फक्त मधल्याचं साईन चेंज करायचं. पहिला आणि तिसरा एलिमेंट जसा आहे तसाच लिहा, प्लस असला तर प्लस, मायनस असला तर मायनस. अँड देन अगेन या 2 च्या मल्टिपलमध्ये काय, त्याचा कॉलम आणि रो सोडून द्या, त्याची आडवी लाईन उभी लाईन सोडून द्या, उरलं काय 1 1 3 1. पुन्हा 1 इंटू 1 1 मायनस 1 इंटू 3 3, दॅट मीन्स 1 -3. अँड नाव कॅल्क्युलेट, इट इज -2 इंटू -3
-5 into -13 and +2 into -2, and then calculation, it is a 6 plus 65 and -4. Okay, 6 minus 4, it is a 2. 6 minus 4, it is 2, and 2 plus 65, it is a 67. It is a determinant. Okay, here we can see the third example. Again, it is a 4, 5 and 1. 2, 2, 1. 1, 2, 1. See carefully. Again, to solve this determinant, it is a first row 4, 5 and 1. First and third number साइन ॲज इट इज. मधल्या नंबरचा साइन चेंज करा. इथं +5 आहे, इकडे मल्टिप्लिकेशन घेतल्या वेळेस काय करणार -5. देअरफॉर इट इज 4 इंटू 4चा रो आणि कॉलम सोडून द्या. हिअर रो आणि कॉलम सोडून द्या. उरलं काय 2 1 2 1. दॅट मीन्स 2 -2. देन मधल्याचं साइन चेंज करा 5. 5च्या मल्टिपलमध्ये काय, त्याचा कॉलम आणि रो सोडून द्या. 2 1 1 1. दॅट मीन्स 2 इंटू 1, it is a 2, minus 1 into 1, it is 1, plus 1 into, it is plus 1 into 4 and minus 2, it is a 4 minus 2, and then it is 4 into 0 minus 5 into 1, the calculation of the bracket, and plus 1 into 2, and then it is 0 minus 5 and plus 2, and then calculation, it is a -3. -3, इट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट. ओके, डिटर्मिनंट कसा काढायचा हे फक्त केअरफुली पहा. ओके, आता या चॅप्टरमधले सगळे प्रॉब्लेम त्याच पद्धतीने, फक्त तुमचं कॅल्क्युलेशन बरोबर पाहिजे. डिटर्मिनंट कसा काढायचा ही फर्स्ट स्टेप फक्त लक्षात राहू द्या. बाकी आता मग सगळं कॅल्क्युलेशनच आहे. हे बेरीज वजावा की गुणाकार हे तुमचं व्यवस्थित आलं पाहिजे. ओके, डिटर्मिनंट, इट इज अ डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर 3. ओके, सी केअरफुली.